30 मार्च ਨੂੰ बजट का इजलास होएगा। उस तो पहला बजट की कापी जी है सारे मैंबरों को भेज दी जाएगी और सारे बजट के इजलास के जी बजट कापी जाए सारे मैंबरों को ये बेनती की गई है कि वो बजट तो एक दिन पहला अपनियां लिखती जड़ियाँ सिफारिशां होण कोई सोध करने वाली होवे वो उत्थे भेजन ਤਾਂ जो उन्होंने उत्ते गौर की जा सके। घट तो घट एक दिन पहला एक या 2 दिन मतलब पहला सानू सिफारिशां करके भी जे किते कोई कमी है किते कोई सोध करनी पै जाए तो वो बजट की कापी नूं पढ़ के ते उहदे विच साडी सिफारिश सानू जरूर करन तां जो असीं उहदे ते गौर कर सकीए। सैकंडली जिहड़ा किसान मोर्चा चल रहा उहदे च पास किया कि साडे बड़े लंबे समय तो उत्थे टेंट लगे हुए है वो टेंटां दा क्योंकि जिहड़ा आने वाला समा वो गर्मी का भी आ गया उत्थे पक्खे भी लाने पैने हैं पता नहीं कितना लंबा ये संघर्ष चलना उहदे करके टीना दे जिहड़े है वो टेंट पा दिते जान वो भी शैड जिहड़े है वो टीन दे पा दिते जान तां जो ये सहूलत जिहड़ी है सारिਆਂ वास्ते सौखी हो सके। तीसरा हरियावल नूं वेखदिआं वातावरण नूं हरियावल कीती जावे ਉਹਦੇ वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ क्योंकि बसंत ਦੀ ਬਹਾਰ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साड़ी वित्ती पोजीशन की है वो भी डिस्कस की जाऊगी साड़ियाँ दरपेश मुश्किलां की है वो भी मैंबरां नाल डिस्कस की जाणगियां। आने वाले बजट विच असीं की करना चाहते हैं की नहीं की हो सकता है वो भी किया जाएगा। पिछले समय असीं साल पूरा किहड़ियां चुनौतियों च निकले हैं किहड़े मुश्किलों का सामना किया ते आने वाले समय असीं उन्हां की हल करने हैं वो भी असीं मैंबरां दे नाल सारा डिस्कस करांगे क्योंकि मैंबरस साडी रीढ़ दी हड्डी है। मैंबरस ने लोगों के विचों फीडबैक लैनी होंदी है कि किहड़ी गल सानूं आने वाले समय जिहड़ी है वो चंगी रहेगी तां जो बजट के समय के उत्ते उन्हां चीज़ां नूं असीं इंप्लीमेंट कर सकीए। सो इस करके बजट तो पहला मैं मैंबरस की वक्-वक् मीटिंग करनी जिहड़ी वो योग समझी है कि एक तो इन्हां दी जिहड़ियां होणगियां विचारां जिहड़ियां सोधां जिहड़े कोई सुझाव ते जां साडीआं जिहड़ियां मुश्किलां ने कई वारी पता नहीं हुंदा मैंबरस नूं भी कि साडे की सोर्सेज ने साडी आमदन किस तरह चल रही है साडे गुरुद्वारे इस वेले कित्थे खड़े है साडे कॉलेजेस साडे स्कूल जिहड़े आ कित्थे खड़े है। असी पिछले समय दे विच बहुत वड्डे मतलब वित्ती संकट विच फसे जिहड़े है वो गुरु साहब गुरु रामदास जी दे अस्थान तो ही पैदा पूरे किए जाते हैं। सो वो सारिया चीज़ों को असी किस तरह सुधार सकते हैं तो किद्दां कर सकते हैं वो भी सारिया डिस्कस की जाणगियां। एक जिहड़ा आने वाले समय दे विच एजुकेशन का म्यार जिहड़ा उच्चा चुक्या जाए ਉਹਦੇ संबंध में विचारा करांगे कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ साडी कोई कमी नज़र आती है स्कूलों च कमी आती है ਉਹਦੇ सुधार करने वास्ते कोई सब कमेटी अर्थ शास्त्री नाल लैके कि साडा वित्ती जिहड़ा संकट है जां देखो एक गल तो मन के चलना पएगा कि सारे देश में ही सारे संसार 'ਚ वित्ती संकट चल रहा तो ये जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये संगतां ते डिपेंड करती है। संगतां ते जे संगत खुशहाल है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने गुरुद्वारियां दे विचों खुशहाली प्राप्त कर लेगी। जे संगत ही वित्ती संकट विच होवे तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अदारे ऑटोमैटिकली डिपेंड करते हैं संगतां दे उत्ते। सो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो सारियां डिस्कस किया जाएगा। तो एक जिहड़ा खालसा मार्च कह लो नगर कीर्तन कह लो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के इस प्रकाश दिहाड़े मनाते हुए 15 मार्च नूं इत्थों नगर कीर्तन शुरू किया जाएगा जिहड़ा कि गुरु के महल तो फिर जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब दे नाल जोड़ के
गुरु के महल तो शुरू करके पहुँचेगा दिल्ली, क्योंकि एक तो पता नहीं किहड़े कोविड करके किहड़े आ जाने सानूं हदायतां आ जाणियां किधर नूं समा चल पैना। वो सारे नूं मुੱਖ रख के असीं फिर ਇਹ महसूस किया कि कम से कम एक तो उन्होंने यात्रा के उत्ते असीं संगत नूं आवाज़ दे के कहीए कि आओ सारे 1 मई नूं इत्थे पहुँचो। गुरु के महल गुरु साहब जी का प्रकाश होया सी, सारे श्री दरबार साहब पहुँचो, सारे गुरु की नगरी अमृतसर साहब विखे पहुँचो, बड़े समागम किए जाने हैं। वो बड़ा समागम 1 मई नूं अमृतसर साहब विखे किया जाना। उस तो पहला दिल्ली गुरुद्वारा रकाबगंज साहब इत्थे जाके, क्योंकि उत्थे संपूर्णता कित्थे करदे सारे कवर करांगे जी, 5-6 दिन का उत्थे समागम जिहड़ा दिल्ली दे विच कवर करांगे। वो सारा रूट जिहड़ा तय किया जा रहा, जिहड़ा इत्थे समागम है 1 मई नूं है। उस तो पहला जिहड़े शुरुआत कर रहे हैं 16, 17, 18 नूं सब तो पहला समागम जिहड़ा वो गुरुद्वारा बाबा बकाला साहब विखे उत्थे वड्डे पंडाल ला के 16, 17, 18 मार्च के अप्रैल मार्च, क्योंकि शुरुआत करके बड़े समागम करके असीं इत्थे पहुंचना। 16, 17, 18 नूं गुरुद्वारा बाबा बकाला साहब दे उत्ते साडे पाठ बोध समागम चल रहे हैं और 16 तरीक नूं घट्टो घੱਟ 5000 सहज पाठ जिहड़े है चल रहे, संगतां कर रही असीं डिस्ट्रीब्यूट कीतियां होईयां सैंचियां पोथियां सारा चल रहा है। वो 5000 के करीब सहज पाठ ते पाठ बोध समागम की समाप्ति जिहड़ी 16 तरीक नूं उत्थे कीती जानी है। 17 तरीक नूं वड्डा समागम माता नानकी जी का, क्योंकि पेका पिंड सी गुरु तेग बहादुर साहब जी 26 साल 9 महीने 13 दिन अपनी माता के घर विच आके रहे पेके पिंड दे विच। उत्थे असी वड्डा समागम माता नानकी जी नूं समर्पित किया कि ये धरती गौरव समझे, मान समझे कि इस धरती विचों एडियां वड्डियां मावां ने, एडियां वड्डियां महान शख्सियतां ने इत्थों पैदाइश हुई है। उस धरती नूं नमस्कार करने वास्ते माता नानकी जी के नाम के उत्ते सम्मेलन किया जाना। तो 18 तरीक नूं वड्डा समागम गुरमत समाज जिस तरह पहला चलता वो होएगा। इसी तरह केसगढ़ साहब ये हैगा जी, क्योंकि होला महल्ले चलने हैं 28 तरीक नूं 29 तरीक नूं होले महल्ले है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ जोड़ लिया कि 24, 25, 26, 27, 28 फाइनल। 24 तरीक नूं सहज पाठां दे भोग, 25 तरीक नूं भाई जीवन सिंह जी ਜਾਂ भाई जाता जी जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ बाबा जीवन सिंह ਨੂੰ समर्पित करके समागम। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ शाम ਵੇਲੇ भाई मती दास, भाई सती दास ਤੇ भाई दयाला जी उन्हों की याद में समागम किया जाना, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथी रहे सारी। उत्थे जाके शहीदी तो पहला उन्होंने पहला शहीद किया गया तो फिर जाके इस करके असीं चाहते हैं कि जेडे उन्होंने नाल ना जुड़े है, जेडे उन्होंने साथी रहे है, उन्होंने भी नमस्कार की जाए, उन्होंने भी कुर्बानी नूं याद किया जाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के जन्म तो प्रकाश तो लैके अंत का सफ़र जिहड़ा यात्रा उन्होंने कंप्लीट किया जाए। सो भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी उन्हों की याद में एक बड़ा समागम किया जाना, जिहदे विच असीं वध तो वध कोशिश करांगे कि जिन्हां दी खातर एक कुर्बानी हुई है धर्म की खातर, हर धर्म नूं बुक्कल विच लिया जाए तो हर एक नूं आवाज़ दी जाए। 25 तरीक अगे आ गई जी, 26 तरीक 26 नूं फिर बीबियां दा बड़ा समागम नहीं, 26 तरीक नूं सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी साडे स्कूलों के, क्योंकि असी यूथ नूं बाबा साहिबजादियां दा बर्थ उत्थे होया, उत्थे प्रकाश होया बाबा गुरु गोबिंद सिंह दे साहिबजादियां दा, उन्हां नूं समर्पित करके समागम जिहड़ा है वो असीं इत्थे करना। क्योंकि माता गुजरी जी के नाम के उत्ते फिर अगला 27 तरीक नूं माता गुजरी जी के नाम के उत्ते बड़ा समागम होएगा। 28 तरीक नूं फिर उस तरह बड़ा समागम, 29 तरीक नूं होला महला जिहड़ा वो समागम चलणगे। इस तो बाद केसगढ़ साहब चल जाना, उत्थे चल जाना तलवंडी साहब विखे, वो भी इसे तरह विसाखी, क्योंकि साडियां डेटां जिहड़ियां सी असीं विच इनकलूड कर लिया कि नाल ही वो समागम अगे आ जाण ते नाल उहदे नाल 3-3, 4-4 दिन समागम रख दईए। सो मेरा ख्याल है कि ये समागमां नूं असीं बड़े शान चौकत दे नाल, बड़ी चढ़दी कला दे नाल करांगे। साडा समागम पटना साहब च भी है, 25 अप्रैल नूं मैं पटना साहब दे विच जा रही हां, उस तो पहले चल पैणे 23, 24, 25 दे अप्रैल नूं। इस तरह कानपुर विच 10 अप्रैल नूं जा रहे हैं। इस तरह तमतान साहब भी है, तमतान साहब दे डेटा जड़ियाँ वो कर रहे थे भी कि टीम, क्योंकि तरीकों की तय करना साढ़े वास्ते जरूरी। सो बजट इजलास 30 तरीक को करके बाकी सारे समागम जड़े है चढ़दी कला नाल होण, सारे मैंबरां ने बहुत ही इनू वधिया ढंग नाल मनाउण वास्ते घर घर अंदर गुरबाणी की गल चले,
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀਆਂ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਇਨਵੈਲਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਕੀ ਇਨਵੈਲਪ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। UN ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, UN ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਈਮੇਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਥਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਿਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਮਤਲਬ IB ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, IB ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਜਥਾ ਲੈ ਜਿਓ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 45 ਤੋਂ 60 ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੂਰ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਚ 200 400 500 700 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਉਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਜ਼ਗਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਾਰਡ ਛਪਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਰਡ, ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 16 17 18 ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਹੋ ਬੰਦਿਸ਼ ਥੋੜੋ ਸਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਡਿਵੋਟੀ, ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਐਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗੜੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਕੋੜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋੜ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਏਗੀ ਬਜਟ? ਦੇਖੋ ਬਜਟ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ, ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 25 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਖਰਚ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੱਧ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਉਹਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਤਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 8-10 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇੱਕ ਚੁੰਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ 9-9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਫਲ। ਲੇਕਿਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ 2 ਲੱਖ, ਕਿਵੇਂ 4 ਲੱਖ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਕ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਚੇ ਵੀ ਬੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਕਦੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ? ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੀਏ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤਣਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਸੰਗਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 2 ਦੀ ਸੰਗਤ ਖੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਔਖੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮਨਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ, ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਬਜਟ ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਖਰਚ ਤੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੇ, ਕਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ 95 ਕਰੋੜ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਮਦਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਆਸ। ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ 11 ਨੂੰ, ਇੱਕ 13 ਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੜੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 4 ਘੰਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 6 ਘੰਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 10 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਬੋਲਣ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਕਾਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 11 ਤੋਂ 13 ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੇਜਦੀ ਨਹੀਂ। 11 ਤੋਂ 13 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਭੇਜ ਦਈਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਬੰਡਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਣ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ 250 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 200 ਕਰ ਦੇ, 50 ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 250 ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 200 ਰੁਪਇਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ।